ओम शांति। सृष्टि रचयिता पतित पावन निराकार शिव पितांकर ज्ञानवान आत्मिक संतान मानंकु हृदयर सहित शुभ अभिनंदन, शुभेच्छा, सुप्रभात, सुस्वागतम। समाज रे दिनकु दिन विभिन्न समस्यार पहाड़ जेपरि भावरे जीवन पथकु प्रतिरोध करि चलिछि, सेथिरे प्रत्येक मानव तिल तिल पेशी हेजिबा ही सार हेउछि। से गरीब खटिख्याटी हेइथाउ बा आलिशान बंगला रे धन प्राचुर्य रे रहिला वाला अमीरटी हेइथाउ, समस्या आउ समस्या शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, बौद्धिक एवं प्रकृतिर कौनसी ना कौनसी समस्यार सम्मुखीन हो चलुछि। प्रत्येक मुहूर्त रे गोटिए शेष होला बेलकु आउ गोटिए, तापर आउ गोटिए, एही भली समस्या रूपक लहड़ी रे मनीष थळकूल न पाई अणनिश्वासी हो जाउछि। कारण यह हेउछि एही कलिजुगी सृष्टिर नियम। जुग अनुसारे सबु किछि बदली जाउछि। वर्तमान सारा विश्व पांच विकार रूपी मायार कबଳରେ पड़ी पतित तम प्रधान दुःखदायी हो जाइछि। मनीष सुख पाइबार अनेक साधन तैयारी करिचे सारलाणी विज्ञान बलरे, हेले सेई सबु साधन बा वस्तु गुड़िक मनुष्य मानकु जेतिकी सुख सुविधा जोगौछि ताठारु ढेर गुणा समस्या आउ असुविधा सृष्टि मध्य करुछि। केवल मनीष पाई नुहे, प्रकृति पाई मध्य। पांच तत्व बा प्रकृति तम प्रधान हो जिवा कारणरू बन्या, बात्या, मरुड़ी, भूमिकंप तथा काल बैशाखी भली अनेक प्राकृतिक विपर्ययर विभीषिका मान घटी चलिछि। समस्ते मायार प्रभावरू आत्मविस्मृत होई निजकु देह भावी अर्थात देह भावना कारणरू जन्म जन्मांतरर विकर्म आउ पापर बोझकु बोही चलिछि। जेहेतु देह पांच तत्व रे गढ़ा एवं पांच तत्व जेहेतु संपूर्ण तम प्रधान हो जाइछि, तेणु देह अभिमानी मनुष्य सुख शांति रे रहिबार शत चेष्टा कले सुद्धा प्रति मुहूर्त रे दुख अशांति भोगी चलिछि। एठारे सबु किछि अनिश्चित भितरे चलिछि। आशा, आशंका एवं भय रे मनुष्य मरी मरी बंचिछि कहिले अत्युक्ति हब नाही। मनुष्य निजर वास्तविक धर्म कर्म को भूली जाई भगवान को पोक, माछी, बाली, गोड़ी सबुथिरे अछंती बोली कहिबा अर्थात सर्वव्यापी कही भगवानंकर घोर ग्लानि करि चलिछि। यह वास्तव रे धर्म ग्लानिर समय। गीतार महावाक्य अनुसारे एवं पतित पावन शिव बाबा आसी कहउछंती, मधुर आत्मिक संतानगण, प्रत्येकंक मुंड उपरे अनेक जन्मर विकर्म गुड़िकर बोझ रहिछि। हिसाब किताबर कर्म भोग रहिछि। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक आदि रूपरे हिसाब किताब चुक्त हेबार अछि। तेबे विकर्म ओ पाप को भस्म करिवार सहज उपाय हेउछि शिव बाबांकर याद बा जोग। जेते जेते बुद्धिर जोग परमात्मा पितांक सहित लागि रहिबो
ସେତେ ସେତେ ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହେଇ ଚାଲିବ, କର୍ମ ଭୋଗର ପରିମାଣ କମି କମିଯିବ। ଏହି ଅବିନାଶୀ ସୃଷ୍ଟି ନାଟକରେ ବା ସୃଷ୍ଟି ନାଟକର ଅଟଳ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିନୟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ନା ଏଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇପାରିବ, ନା ନଷ୍ଟ ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର ନାହିଁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବା କ୍ରୋଧ ଆଦି କରିବାର ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଯେପରି ଆଦି ପିତା ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କୁ କୌଣସି କଥାର ଅବଶୋଷ ହେଇନଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଯଜ୍ଞର ସ୍ଥାପନା କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଲା, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଥିଲେ, ଯଦିଓ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ବେମାର ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି ବା କିଛି ବି ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ବାବା ସାକ୍ଷୀ ହେଇ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ସେଇଭଳି ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇଯିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି। ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଏହି ପଞ୍ଚତତ୍ଵର ଶରୀର ବିନାଶୀ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ମୋହ ରଖିଲେ ଦୁଃଖ ମିଳିବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷୀଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଭିନୟକୁ ଦେଖି ଚାଲ। ଏଥିରେ କନ୍ଦାକଟା ଆଦି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆରୁ ମମତ୍ଵ ତୁଟାଇ ଦିଅ, ଯାହା ଏବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜ ନିଜର କର୍ମ ଭୋଗ ରହିଛି, ତାର ଫଳ ତାକୁ ଭୋଗ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସାକ୍ଷୀଦ୍ରଷ୍ଟା ହେଇ ଦେଖୁଥାଅ। ଯେପରି ନୂଆ ଘର ପୁରୁଣା ହେଇଥାଏ, ସେହିପରି ଏହି ବେହଦର ଦୁନିଆ ପ୍ରଥମେ ସ୍ୱର୍ଗ ବା ନୂଆ ଦୁନିଆ ଥିଲା। ସେଠାରେ ଦେବୀ ଦେବତାମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଲୋପ ହେଇଯାଇଛି। ପୁନର୍ବାର ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏହା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ସର୍ବଧର୍ମାନ୍ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାମେକଂ ଶରଣଂ ବ୍ରଜ, ଯାହା ଗୀତାରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ଏବେ ସମସ୍ତ ମତକୁ ଛାଡ଼ି ଏକ ମୋରି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ, ନିଜର ସଂସାର ଆଦି ସମ୍ଭାଳ, ତେବେ ତୁମେ ସେହି ନୂତନ ଦୁନିଆର ଅଧିକାରୀ ହେଇପାରିବ। ସର୍ବଦା ସ୍ମୃତିରେ ରହୁ କି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରର ବିକର୍ମ ଓ ପାପର ବୋଝ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଓହ୍ଲେଇବା ପାଇଁ ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ବାବାଙ୍କ ୟାଦରେ ରହି ବଳ ନେବାକୁ ହେବ ବା ଶକ୍ତି ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଖ ଦେଇ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବାକୁ ହେବ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମତରେ ଚାଲି ପୁରା ସନ୍ନ୍ୟାସ କରିବାର ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ବୁଦ୍ଧି ସହିତ ସବୁ କିଛିକୁ ଭୁଲିଯିବାର ଅଛି। ଶିବ ବାବା ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି କି ମାଷ୍ଟର ଜ୍ଞାନ ସାଗର ହୋଇ ନିଜର 5000 ବର୍ଷର ଜନ୍ମର ଜାତକକୁ ଜାଣୁଥିବା ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ହୁଅ। ସ୍ୱଦର୍ଶନ ଚକ୍ରଧାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ସାରା ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ଭିତରେ ନିଜର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଅଭିନୟକୁ ଜାଣୁଥିବା ଆତ୍ମା। ଏହି ଅନ୍ତିମ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗୀ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରହ୍ମା ମୁଖବଂଶାବଳୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମରେ ଆମେମାନେ ହୀରାତୁଲ୍ୟ ଜୀବନ ନିର୍ମାଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସାରା କଳ୍ପ ଭିତରେ ହିରୋ ପାଟଧାରୀ ହେଇଯାଉଛୁ, ଏହି ସ୍ମୃତି ରହିବା ଦରକାର। ଯଦି ନିଜର ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ବା ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ଲଗେଇଦେବ, ତେବେ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗର ରଙ୍ଗ ତୁମକୁ ଲାଗିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ସାରା ବିଶ୍ୱର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ। ସମସ୍ତେ ସୁଖ ଆଉ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।
ओम शांति ओम शांति।